વંદે માતરમ કોસ્ટર સાયક્લોથોન 2026 અણખી સ્થિત આઈકા પીડીલાઇટ કંપની ખાતે સાયકલિસ્ટોનું ભવ્ય સ્વાગત. CISF દ્વારા આયોજિત વંદે માતરમ કોસ્ટર સાયક્લોથોન 2026નું જંબુસર તાલુકાના અણખી પાસે આવેલી આઈકા પીડીલાઇટ કંપની ખાતે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત અને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરક્ષિત કિનારા સમૃદ્ધ ભારતના ધ્યેય સાથે નીકળેલી આ રેલી દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા અને રાષ્ટ્રીય એકતાનો સંદેશ પ્રસરાવી રહી છે. ઐતિહાસિક મહત્વ અને આયોજન વંદે માતરમ ગાનને 150 વર્ષ પૂર્ણ થતા હોવાના અવસરે CISF દ્વારા ભવ્ય આયોજન કરાયું છે. 28 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ લખપતથી કેન્દ્રીય રાજ્ય ગૃહમંત્રી નિત્યાનંદ રાય દ્વારા પ્રસ્થાન. 3500 કિલોમીટરથી વધુનો પ્રવાસ ખેડી 22 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ કોચી ખાતે સમાપન. દરિયાકાંઠાના સમુદાયમાં સુરક્ષા પ્રત્યે જાગૃતિ, નારી સશક્તિકરણ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ. અણખી ખાતે ઉષ્માભર્યું સન્માન. આ સાયક્લોથોન વડોદરા CISFના સિનિયર કમાન્ડન્ટ KK ભારદ્વાજના નેતૃત્વમાં અણખી પહોંચી હતી, જેમાં 32 મહિલા સાયકલિસ્ટો સહિત કુલ 65 સાયકલિસ્ટો જોડાયા છે. આઈકા પીડીલાઇટ કંપનીના યુનિટ હેડ ઋષિ શર્મા, HR હેડ જયદેવસિંહ પરમાર અને સ્ટાફ દ્વારા તમામ સાયકલિસ્ટોનું પુષ્પ વર્ષા કરી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ડેપ્યુટી કમાન્ડન્ટ સંદીપ ચક્રવર્તી અને આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ પ્રવીણકુમાર સહિતના અધિકારીઓનું વિશેષ સન્માન કરાયું હતું. સ્થાનિક અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિ. આ કાર્યક્રમમાં આઈકા પીડીલાઇટ પરિવાર ઉપરાંત જંબુસર તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ નીતિનભાઈ પટેલ, અગ્રણી કરણસિંહ સિંધા અને જનકભાઈ પટેલ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કંપનીના HR હેડ જયદેવસિંહ પરમારે આ દેશભક્તિના અભિયાનનો કિસ્સો બનવા બદલ ગર્વની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. આ સાયકલ રેલી વટામણ ચોકડીથી દહેજ સુધીનું 178 કિલોમીટરનું અંતર કાપી આગળ પ્રસ્થાન કરશે. मैं CISF वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन के बारे में पहले बता देता हूँ. हम लोग 130 साइकिलिस्ट हैं जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों तरफ से जा रहे हैं. ईस्ट कोस्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया वेस्ट बंगाल से और हम पहुँचे कोची. और वेस्ट कोस्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया है भुज लखपत फोर्ट से मनाली कोची तक. कुल दूरी इसकी होती है 6500 किलोमीटर. वेस्ट कोस्ट की दूरी हमने जो डिसाइड किया वो 3500 किलोमीटर. और CISF कोस्टल साइक्लोथॉन का ये वर्ष हमारे देश के लिए विशेष है क्योंकि इस वर्ष हम वंदे मातरम के 150 साल पूरे करने जा रहे हैं. जिस प्रकार से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे राष्ट्रीय गीत ने सभी क्रांतिकारियों को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसी भावना को लेकर के ये जो वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 CISF आयोजित कर रहा है, वही प्रेरणा है कि फिर से एक बार पूरे देश को एक किया जाए. दूसरा, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत की तट रेखा लगभग 7500 किलोमीटर की है और उसमें रहने वाला हर 5वां व्यक्ति आता है. पूरे देश की जो जनसंख्या है, अगर हम उसमें देखें तो जितने कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हर 5 में से एक व्यक्ति आपको देश का मिलेगा. आपने देखा होगा कि जब मुंबई अटैक हुआ था तो वहाँ जो अटैक करने वाले आतंकवादी थे वो सी कोस्ट के थ्रू ही हमारे देश में दाखिल हुए थे. ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जो हमारी कोस्ट लाइन है वो सुरक्षित रहे. इसीलिए इस साइक्लोथॉन का जो थीम रखा गया है वह है सुरक्षित तट समृद्ध भारत, जिसका सीधा मतलब है कि अगर हमारे समुद्री सीमा, समुद्री तट सुरक्षित रहेंगे तो देश समृद्ध बनेगा और जितनी भी गलत एक्टिविटीज़ समुद्री किनारों के द्वारा हमारे देश में की जाती हैं उन पर रोक लगेगी. इसी उद्देश्य को लेकर के ये साइक्लोथॉन 28 जनवरी को दोनों जो हमारे तट हैं पूर्वी और पश्चिमी, वहाँ से आयोजित की गई है, प्रारंभ की गई है. इसमें CISF टीम के 130 बल सदस्य भाग ले रहे हैं, जिसमें आधी महिलाएं हैं जो कि हमारे महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती हैं. ये 28 जनवरी को स्टार्ट होने के बाद 9 कोस्टल स्टेट से होती हुई 22 फरवरी को कोचीन में जाकर के समाप्त होगी. इस दौरान हमारे साइकिलिस्ट 52 विलेजेस में रुकेंगे और उन विलेजेस में जो समुद्र के किनारे रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं
उनके साथ में वार्ता करेंगे, उनको सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, उनकी समस्याएं हैं वो उनसे जानेंगे और उन्हें देश के साथ और सुरक्षा बलों के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। यही इस साइक्लोथॉन का उद्देश्य है। जय हिंद। મારું નામ જયદેવસિંહ પરમાર, HR હેડ આઈકા પીડીલાઇટ અણખી મારી કંપની આવેલી છે અને આજરોજ અમે CISF વંદે માતરમ થીમ જે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં કોસ્ટલ એરિયાને કવર કરતું સાયક્લોથોન રેલી જે થઈ રહી છે એના ભાગરૂપે અમે આજે એ લોકોને અમે કંપનીમાં આમંત્રિત કર્યા હતા અને એમના માટે અમે સ્વાગત અને સન્માનનો કાર્યક્રમ રાખેલો હતો। અમારી કંપની ખૂબ ધન્યવાદ અનુભવીએ છીએ કે અમને આ રેલીનો અમને સ્વાગત કરવાનો અને એમને મોકો મળ્યો છે। બધા પ્રેસ મીડિયાનો બધાનો જ અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। અમારા કંપનીના સ્ટાફનો મેનેજમેન્ટ બધાનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને અમે CISFના અધિકારીઓ જે આવેલા હતા બધાનો જ અમે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ અને આ રોજ કંપની દ્વારા અમે આભાર માનીએ છીએ।